नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ सेप्टेम्बर 25 तारिख गुरुवार। तेज विलंब न करी आसंतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर ओडिशार ब्रह्मपुर गुजरात सुरट सहित संजोग करुवा अमृत भारत एक्सप्रेस को 27 सेप्टेम्बर 2025 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम सबुज पताका देखाई शुभारंभ करेंगे। यार उद्घाटनी यात्रा ही ट्रेन 27 सेप्टेम्बर 2025 रे मध्याह्न 12 घटिका समय रे ब्रह्मपुर रेल स्टेशन रु शुभारंभ करा जिवो। एही ट्रेन रो नियमित सेवा पाई समय सूची शीघ्र घोषणा करा जिवो। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर दक्षिण पश्चिम मौसुमी एवं लघुचाप क्षेत्र प्रभाव रे ओडिशा रे आसंता 4 दिन प्रबल वर्षा हेबो। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुसार केंद्रीय बंगोपसागर रे 25 सेप्टेम्बर सुधा लघुचाप सृष्टि हेबो, जहा 26 सुधा अवपात रे घनीभूत होई 27 सेप्टेम्बर रे दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र उपकूल अतिक्रम करिबो। 25 रु 27 सेप्टेम्बर मध्य रे मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम, गजपति और नवरंगपुर रे प्रबल वर्षा सह 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो। परवर्ती खबर दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिथिबा नै पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि, जहा फल रे सेप्टेम्बर 28 पर्यंत समस्त सरकारी कर्मचारी को छुट्टी बातिल करिछि कोरापुट जिला प्रशासन। प्रबल वर्षा संभावना को दृष्टि रखी जिलापाल ही छुट्टी बातिल करिसेंती। ए समय मध्य रे हेडक्वार्टर्स न छाड़ी जिबा पई सरकारी कर्मचारी को निर्देश दिया जाइछि। जिलापाल को अनुमति बिना मुख्यालय न छाड़िबा पई निर्देशनामा जारी होइछि। एही निर्देशनामा को अवमानना कले दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली जिलापाल कड़ा चेतावनी दैछंती। तेबे सेप्टेम्बर 26 तारिख बेलको दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल रे आउ एक लघुचाप सृष्टि होई डिप्रेशन रे परिणत हेबार संभावना रहिछि, जहा प्रभाव रे कोरापुट जिल्लार अनेक स्थान रे प्रबल रो अति प्रबल वर्षा हेबा सह वज्रपात हेबार संभावना रहिथिबा नै सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 27 तारिख शनिवार दिन ओडिशा समेत 8टी राज्य रे देशव्यापी स्वदेशी 4G स्टाक एवं डिजिटल भारत निधिर पांठी जोगाण रे निर्मित 4G टावर गुड़िकर शुभारंभ करिवे। प्रधानमंत्री को द्वारा शुभारंभ हेबाकू थिबा सारा देशर 92,633 टी 4G साइट एवं 2 कोटी 20 लाख रु अधिक उपभोक्ता को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा जोगाई देबे। एमानक मध्यरु 20 लाख उपभोक्ता प्रथम थर पय डिजिटल सुविधा पाइबाकू जाउछंती। डिजिटल भारत निधि 4G मोबाइल प्रकल्प रे बीएसएनएल द्वारा कार्यकारी हेउथिबा 14,180 टी डीबीएन पांठी विशिष्ट 4G साइट रहिछि। परवर्ती खबर जीएसटी परे भारत सरकार एबे गरीब महिला को एक नूतन उपहार दैछंती। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे 2.5 नियुत गरीब महिला को अतिरिक्त मागणा एलपीजी संजोग प्रदान करिवे। एही योजना अधीन रे भारत सरकार बे मोट 105.8 नियुत लोकंकु एलपीजी संजोग प्रदान करिसेंती। आपण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 पय ऑनलाइन किंबा ऑफलाइन रे आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर आपनको रिटायरमेंट रो समय हे गलानी कि ताहाले करंतु एही काम प्रति मास मिलिबो 15,000 टंका पेंशन। एलआईसी जीवन उत्सव योजना रे निवेश करी आपण अवसर परे मासिक 15,000 टंका पेंशन पाई परिबे। ए पेंशन आपनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे, जहा द्वारा आपण वार्धक्य अवस्था रे कहा पाखरे हाथ पताइबा को पड़िबो नाही एवं आराम रे वृद्धावस्था कटि जाई पारिबो। ए पॉलिसी सहित आपण मानको पसंद अनुसार 5 वर्ष रु 16 वर्ष पर्यंत प्रीमियम देई पारिबे। निवेश अवधि जेते अधिक हेबो आपनको पेंशन सेते मध्य अधिक हेबो। ए योजना आपनको आर्थिक आवश्यक अनुसार मननीय। ए योजना अनुसार निवेशक माने सर्वनिम्न 5 लाख टंकार बीमा राशि पांती। यार अर्थ हेउची आपनकर जमा राशि सुरक्षित रहिबो एवं आपण निश्चित रिटर्न पाइबे। 8 रु 65 वर्ष बयसर निवेशक माने एही योजना रे निवेश करि परिबे। ए योजना केवल पेंशन प्रदान करे नाही बरं जीवन पय जीवन बीमा कवरेज मध्य प्रदान करे। यदि पॉलिसी परिपक्व हेबा पूर्वरु पॉलिसी धारकक मृत्यु हुए तेबे नॉमिनी को प्रदान करा जायथिबा प्रीमियम रो 105%
ପ୍ରତିଶତ ବୋନସ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପଲିସି ବାର୍ଷିକ 5.5% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୁଧବାର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍ CSS ଫେଜ୍ 3 କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ 5,023 MBBS ଏବଂ 5,000 PG ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସିଟ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। 2025-26ରୁ 2028-29 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋଟ 15,034.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ, ଯେଉଁଥିରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଂଶ 10,303.2 କୋଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ 4,731.3 କୋଟି। ଏହା ଦେଶରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ପେଶାଲିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା 387ରୁ 808କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ 69,352 MBBS ଏବଂ 43,041 PG ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 22ଟି ନୂଆ ଏମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିମ୍ନମାନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ 8 ଜଣ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଗ୍ରାହକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର 8 ଜଣ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିମ୍ନମାନର ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଗତସିଂହପୁରର ରାଜଶ୍ରୀ ଜୁଏଲାରୀ, ପୁରୀର ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି ଘୋରା, ବରଗଡ଼ର ରାଧାକାନ୍ତ ଜୁଏଲାରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଳଙ୍କାର ଜୁଏଲାରୀର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୁଏଲାରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପାୱାନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଗଞ୍ଜାମର ଶ୍ରୀନାଥ ଜୁଏଲାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଅମ୍ବିକା ଜୁଏଲାରୀଙ୍କ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ। ଏହା ସହ ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ସୁନାର ଭୁଲ ମାପ ଅଭିଯୋଗରେ 13 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତି ଉପରେ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ପଣ୍ଡ। ଜୟଦେବ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳନ୍ତା ଅଟୋରୁ କଳେ ବଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ଅଟୋରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶରୀର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଛାନବିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ସହ ଆହତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ତେବେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା CAG ରିପୋର୍ଟ। ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ଧରିଛନ୍ତି CAG ଧରିଲେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଧରିଛନ୍ତି CAG। 2018-2023 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଅନିୟମିତତା। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହିଁ ITDA। 1709 କୋଟିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1190 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ITDA ଗୁଡ଼ିକର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗାଇଥିବା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି। ଜୁନିୟର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଥିବା ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ, UPI ପେମେଣ୍ଟ, ବୀମା ପ୍ରିମିୟମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ମନଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 148 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। 2018-2023 5 ବର୍ଷରେ 236 ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 161ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 23ଟି କାମ ଚାଲିଛି। 52 ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମାନି ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ଭଳି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶେଷ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର ତାହା CAG ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କୋଟିଏ କି 2 କୋଟି ନୁହେଁ ବରଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରାୟ 782 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିବା
ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା କି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଫନ୍ଦି କରିଥିଲେ ସେବର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଦାଖରେ ନେପାଳ ଭଳି ସ୍ଥିତି। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଯୁବପିଢ଼ି। ସନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଲେହରେ ଛାତ୍ରମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦକାରୀ। ସନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପୁଲିସ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଏକ ସିଆରପିଏଫ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିଆରପିଏଫ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଲଦାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଜର ୱେବସାଇଟ ଏବଂ ଆପ୍ରେ ନୂଆ ଇ ସାଇନ୍ ଫିଚର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନାମ କାଟିବା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହିଭଳି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଲନ୍ଦା ଆସନ ଉପରେ ଅନଲାଇନ ଭୋଟର ଡିଲିସନ ଫର୍ମର ଦୁରୁପଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆବେଦକ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ନିଜର ଏପିକେ ନମ୍ବର ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯୋଡ଼ି ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ମତଦାତା ନିଜେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କେହି। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏବେ ନୂଆ ଭୋଟର ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଫର୍ମ 6 ନାମ ହଟାଇବାକୁ ହେଲେ ଫର୍ମ 7 ତାଲିକାରେ କିଛି ସୁଧାର ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଫର୍ମ 8 ଭରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦକଙ୍କୁ ଇ ସାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଫର୍ମ ଭରିବା ପରେ ଆବେଦକଙ୍କୁ ସିଡିସିଏ ପୋର୍ଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବା ପରେ ଆଧାର ସହ ସଂଯୋଗ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଓଟିପି ଆସୁଥିଲା। ଓଟିପି ଭରି ସହମତି ଦେବା ପରେ ଆବେଦନ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା ଓ ଇସିଆଇ ନେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ସବମିଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଣାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆଲନ୍ଦ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାମନଗର ତହସିଲ ଅଧୀନ ରାଧା ବଲ୍ଲଭପୁର ସର୍କଲ ରେଭେନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆର୍ଆଇ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ ମାମଲାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ନଗେନ୍ଦ୍ର ବୁଧବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ କିସ୍ତି ଭାବେ 4,000 ଟଙ୍କା ନେବା ବେଳେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅବଶିଷ୍ଟ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥତା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଏହାକୁ 4,000କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ପୂରା ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହାପରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ସନ୍ଦେହରେ ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି।